بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک خوبصورت اور خاموش وادی جہاں ہر صبح گلابوں کی خوشبو پھیلتی تھی اور ایک پرانی ندی بہتی تھی۔ اسی وادی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں کچے گھر بنے ہوئے تھے، کریم بخش نامی ایک مچھیرا رہتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی اور وہ محنت سے اپنے دن گزارتا تھا، مگر قسمت نے کبھی اسے خوشی نہ دی۔ اس کی کشتی پرانی، لیکن پھر بھی وہ روز فجر سے پہلے ندی میں چلا جاتا۔ وہ اپنا جال ندی میں ڈالتا اور کئی گھنٹے بیٹھ کر مچھلیوں کا انتظار کرتا، لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ اسے کچھ نہ ملتا اور وہ خالی ہاتھ گھر واپس آتا۔ گھر میں فاقے ہوتے۔ اس کی بیوی فاطمہ ایک صابر عورت تھی، ہر مشکل وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی۔ وہ اپنے بچوں کو تسلی دیتی رہتی۔ گاؤں کے دوسرے لوگ، خاص طور پر سیٹھ نور الدین جیسے خود غرض لوگ، کریم بخش کو حقارت سے دیکھتے تھے، لیکن کریم بخش نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا۔ اس کی زبان پر ہر وقت شکر کے الفاظ ہوتے۔ اس نے اپنی تنگدستی کو اپنا کمال بنا لیا تھا، اور یہی چیز اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوبی بن گئی۔ اسی گاؤں میں سیٹھ نور الدین بھی رہتا تھا۔ وہ بہت امیر تھا، اس کے کئی غلام اور نوکر ہر وقت موجود رہتے تھے، مگر اس سب کے باوجود اس کا دل بہت تنگ اور سخت تھا۔ اس کی لالچ اور دنیا کی ہوس اس وقت سے شروع ہوئی جب وہ جوان تھا، اور ایک بڑی تجارت میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اگر اس کے پاس بے شمار دولت ہوتی تو زندگی میں کبھی ہار نہ ہوتی۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے دولت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی قیمت پر مالدار بن جائے۔ وہ ہر چھوٹی بڑی بات میں اپنی دولت کا غرور دکھاتا اور دوسروں کو کم تر سمجھتا۔ گاؤں کے سیدھے سادے لوگ، خاص طور پر کریم بخش، اسے ناسمجھ اور بے وقوف لگتے تھے۔ ایک صبح جب دھند کی چادر نے ندی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، کریم بخش نے معمول کے مطابق اپنا جال ندی کی گہرائیوں میں اتارا۔ گھنٹوں گزر گئے، جال ہلنے کا نام نہ لیتا۔ کریم بخش سوچنے لگا کہ آج بھی اسے خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑے گا۔ اس نے ایک لمبی گہری سانس لی، جس میں تھکن اور ہلکی سی مایوسی کا احساس تھا، اور آخری بار پوری طاقت لگائی، یہ سوچ کر کہ شاید اس کی آخری کوشش ہوگی۔ جال اچانک اتنا بھاری ہو گیا کہ اس کی کمر میں شدید درد محسوس ہونے لگا، اس کی رگوں میں خون دوڑنے لگا، اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ ایک امید جاگی، آج قسمت نے شاید مجھ پر کرم کر ہی دیا۔ اس نے اپنی تمام تر طاقت لگائی اور آخرکار جال کو محنت اور لگن سے کشتی میں کھینچ لیا۔ جال کے اندر ایک ایسی مخلوق پھڑپھڑا رہی تھی جس کا تصور بھی اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ یہ ایک چمکتی ہوئی سنہری مچھلی تھی، جیسے پگھلا ہوا سونا اس کے جسم پر بکھیر دیا گیا ہو۔ سورج کی پہلی مدھم کرنیں اس پر پڑیں تو وہ مچھلی ایک دم ایسے چمکی جیسے کسی ہیرے کی کان سے نکلا ہوا سب سے قیمتی ہیرا۔ اس کی آنکھیں دو چمکتے موتیوں کی مانند تھیں، اور اس کے پر ایسے نازک تھے جیسے ریشم۔ کریم بخش نے اپنی زندگی میں ایسی دلکش جادوئی مچھلی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مچھیرا ابھی اس غیر معمولی منظر پر حیران ہی تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ ایک میٹھی اور واضح آواز نے اسے چونکا دیا۔ یہ سنہری مچھلی کی آواز تھی، اے نیک دل مچھیرے، مجھے واپس پانی میں چھوڑ دے۔ میں کوئی عام مچھلی نہیں، میں اس ندی کی روح ہوں، ایک جادوئی مخلوق جو تیرے نصیبوں کو بدل سکتی ہو۔ تیری نیکی کا صلہ ضرور دوں گی، جو مانگے گا پائے گا۔ کریم بخش نے زندگی میں پہلی بار کسی بولنے والی مچھلی کو دیکھا تھا، وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں اپنی غربت، کئی دنوں کے فاقے اور اپنے بچوں کے بھوکے چہرے گھوم گئے جو کئی راتوں سے پیٹ بھر کر سوئے نہیں تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ کانپے، اس کے اندر ایک شدید کشمکش پیدا ہوئی، کیا وہ اپنی اور اپنے خاندان کی قسمت بدلنے کا یہ غیر معمولی موقع ہاتھ سے جانے دے؟ کیا وہ اس مچھلی کو بازار لے جا کر بیچ دے؟ لیکن اس کی نیکی، اس کی خدا خوفی اس پر غالب آ گیا۔ اس نے سنہری مچھلی کو جال سے نکالا اور نہایت نرمی اور شفقت سے واپس ندی کے ٹھنڈے صاف پانی میں ڈال دیا۔ جا اے سنہری مچھلی،
अल्लाह ने तुझे जिंदगी दी है, मैं तेरी जिंदगी क्यों छीनूं? मेरी गुर्बत मेरा मुकद्दर, इसमें तेरा क्या कसूर? मैं तुझे नहीं बेचूंगा, ना ही तुझे अपने घर ले जाऊंगा। तो आजाद है, मेरी किस्मत मेरे अल्लाह के हाथ में है। जो इसने लिखा है वही होगा। सुनहरी मछली ने पानी में एक हल्का सा चक्कर लगाया। इसने दोबारा अपनी मीठी आवाज में कहा, तूने मुझ पर एहसान किया है। मैंने तेरी आंखों में हवस नहीं शफकत देखी है। तेरा दिल दौलत का पुजारी नहीं। अब मांग, क्या मांगता है? तेरी हर जायज ख्वाहिश पूरी होगी। याद रखना, हर ख्वाहिश दिल से निकले, लालच से नहीं। करीम बख्श ने कुछ देर सोचा। इसने कभी बड़े ख्वाब नहीं देखे थे। इसकी दुनिया सिर्फ 2 वक्त की रोटी और एक मजबूत छत तक महदूद थी। इसने अपनी बीवी फातिमा का मुस्कुराता चेहरा और अपने बच्चों के भरे हुए पेट का तसव्वुर किया। मछली रानी, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरा घर ठीक हो जाए, इसकी छत से बारिश का पानी ना टपके और मेरे बच्चों को रोज 2 वक्त का पेट भर खाना मिल जाए, बस। मैं मजीद कुछ नहीं चाहता। मुझे किसी महल सोने चांदी की जरूरत नहीं। मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो मैं सारी उम्र तेरा एहसानमंद रहूंगा। सुनहरी मछली ने पानी में एक जोरदार झटका दिया। एक तेज सुनहरी चमक निकली जो आसमान की तरफ बुलंद हुई और फिर नदी में जज्ब होकर गायब हो गई। करीम बख्श जब अपनी कुश्ती से उतरकर अपने घर की तरफ बढ़ा तो वो अपनी आंखों पर यकीन न कर सका। इसकी कच्ची झोंपड़ी, जिसकी छत जगह जगह से टूटी हुई थी और दीवारें बारिश में मिट्टी बनकर बह जाती थीं, एक पुख्ता और खूबसूरत घर में बदल चुकी थी। इसकी मजबूत लकड़ी की छत पर नीले रंग की टाइलें चमक रही थीं और दीवारें साफ सुथरी सफेद थीं। घर के सामने एक छोटा सा बागीचा भी बन चुका था जिसमें ताजा फूल थे। अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में ताजा मिट्टी की खुशबू की बजाय खुशगवार फूलों की महक फैली हुई थी और खिड़कियों से सूरज की रोशनी बराह रास्त अंदर आ रही थी। बावर्ची खाने से गर्म खुशबूदार खाने की महक आ रही थी और उसकी बीवी फातिमा हैरत और खुशी से चहक रही थी। बच्चे खाना खा रहे थे और उनके चेहरों पर खुशी थी। फातिमा ने रोते हुए करीम बख्श का माथा चूमा और बच्चों ने इसे जोर से गले लगा लिया। करीम बख्श का दिल अल्लाह के शुक्र से लबरेज हो गया। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसने दिन भर की तमाम थकन भूलकर एक इत्मीनान बख्श सांस ली। करीम बख्श की खुशहाली की खबर जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। गांव के दूसरे लोग जो पहले करीम बख्श को हकीर समझते थे, अब हैरत से इसे देखते। करीम बख्श ने अपनी दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। इसने जरूरतमंद पड़ोसियों की मदद की, गांव के गरीब बच्चों के लिए मदरसा खोला और बीमारों के लिए दवाओं का इंतजाम किया। इसकी नेकी और सखावत ने गांव में खुशहाली पैदा कर दी। लोग इसे इज्जत देने लगे। जब सेठ नूर अल-दीन ने करीम बख्श के नए घर और उसकी खुशहाल जिंदगी को देखा तो इसे शदीद हैरत और हसद महसूस हुआ। इसने सोचा, अगर करीम बख्श जैसे हकीर मछेरे को इतनी नेमत मिल सकती है तो मैं तो इससे कहीं ज्यादा का हकदार हूं। इसने करीम बख्श को अपने हवेली में बुलाया और पूछा, करीम बख्श, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पास तो कल खाने को भी नहीं था, आज ये इतना शानदार घर, ये कीमती सामान, ये सब कहां से आ गया? मुझे सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें गांव से निकलवा दूंगा और तुम्हारे सारे ख्वाब तोड़ दूंगा। करीम बख्श ने सादगी और मासूमियत से सुनहरी मछली और उससे की गई अपनी वाहिद ख्वाहिश का किस्सा सुना दिया। सेठ की आंखें सुनहरी मछली का नाम सुनकर लालच से लाल हो गईं। इसके दिमाग में सिर्फ दौलत, मजीद दौलत और पूरी दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब गर्दिश करने लगे। इसने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इसकी सबसे बड़ी और मजबूत कुश्ती निकाली जाए, बेहतरीन जाल तैयार किया जाए। इसने खुद कोई देर न की और नदी पर चला गया। इसने दिन भर जाल डाले रखे। इसके दिल में लालच बढ़ती जा रही थी, इस उम्मीद पर कि वही सुनहरी मछली इसके जाल में फंसे। शाम ढले जब सूरज की आखिरी किरणें नदी के पानी में डूब रही थीं, इसका इंतजार खत्म हुआ। वही सुनहरी मछली इसके जाल में फंस गई। मछली ने अपनी मीठी आवाज में कहा, ए इंसान, मैं जादुई मछली हूं।
मुझे वापस पानी में छोड़ दे, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। सेठ ने एक जोरदार शैतानी हंसी। इसने मछली को जाल से निकाला और सख्ती से पकड़कर बोला, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? तो मेरे हाथ लगने वाला सबसे बड़ा खजाना है। मैं कोई करीम बख्श जैसा अहमक नहीं जो तुझे यूं ही छोड़ दूं। हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगा, मगर पहले मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर। सबसे पहले मुझे दुनिया का सबसे बड़ा महल चाहिए, जो खालिस सोने की ईंटों से बना हो, जिसमें हीरे जवाहरात से दीवारें सजी हों। ऐसा महल जो कभी किसी ने देखा ना हो। सुनहरी मछली ने सेठ की तरफ देखा और जवाब दिया, ए लालची इंसान, तेरी हवस की कोई इंतहा नहीं। तूने पहली ही ख्वाहिश में अपने दिल का हाल बता दिया। तेरा महल तो बन जाएगा, लेकिन क्या वो तुझे सुकून दे पाएगा? मछली ने एक जोरदार छलांग लगाई और पानी में गायब हो गई। सेठ नूर अल-दीन भागा भागा घर आया। इसका पुराना महल तो मौजूद था, मगर उसके साथ ही एक शानदार नया महल भी खड़ा था, जो सोने की ईंटों से बना था, हीरे जवाहरात से सजा था, लेकिन इसमें कोई रूह न थी। वो सर्द और वीरान महसूस होता था। इसे लगा ये काफी नहीं। इसने फिर नदी का रुख किया, इसी बेताबी से सुनहरी मछली को बुलाया। मछली फिर नमूदार हुई। सेठ ने मजीद बेशर्मी से कहा, यह महल काफी नहीं, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना चाहिए, इतना कि कोई इसे गिन न सके, और मैं इसका वाहिद मालिक हूं। मछली ने फिर उसकी आंखों में देखा और कहा, तेरे खजाने भर जाएंगे, मगर क्या तेरा दिल भर पाएगा? मछली गायब हो गई। सेठ जब घर आया तो इसका महल हर कमरा सोने चांदी और जवाहरात से भरा था, मगर इसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। वो अब खौफजदा रहने लगा था कि कोई इसका खजाना चोरी न कर ले। इसकी नींदें हराम हो गईं। अगले दिन सेठ फिर नदी पर पहुंचा। अब इसकी हवस इसकी अक्ल पर गालिब आ चुकी थी। मछली, मुझे अब तमाम दुनिया का बादशाह बना दे। हर कौम मेरी गुलामी करे, हर बादशाह मेरा गुलाम बने, और हर खजाना मेरे कदमों में हो। कोई मुझसे ऊंचा ना हो। मुझे लाफानी जिंदगी दे दे। इसका चेहरा लालच की हवस से बिगड़कर खौफनाक हो चुका था। इसने मछली को पकड़ने की कोशिश की, मगर मछली ने एक खौफनाक चमक निकाली जो सेठ की आंखों को अंधा कर गई। इसने कहा, ए लालची इंसान, तेरी हवस ने तुझे अंधा कर दिया है। जिसकी ख्वाहिशात की कोई हद ना हो, जो लालच की आग में जलता है, इसे कुछ नहीं मिलता, बल्कि जो कुछ होता है वो भी छीन जाता है। अब तो अपना अंजाम देख। ये कहकर इसने एक जोरदार छलांग लगाई और सेठ के हाथों से छूटकर पानी में गायब हो गई। इसके गायब होते ही एक खौफनाक गरज चमकी, आसमान से गदले पानी की बारिश शुरू हो गई। जमीन लरजने लगी। सेठ नूर अल-दीन का बदन कांप रहा था। वो जमीन पर गिरा। जब इसने दोबारा आंखें खोली तो इसके औसान खता हो गए। इसका खूबसूरत और बड़ा महल, इसकी कीमती हवेली, इसके सोने के ढेर, सब कुछ गायब हो चुका था। इसकी जगह सिर्फ एक खुश्क वीरान जमीन और कुछ राख के ढेर थे। इसके सरसब्ज खेत सूख चुके थे और उनमें दरारें पड़ चुकी थीं। इसकी सारी दौलत, इसका तमाम माल और असबाब, हर वो चीज जिस पर इसे फख्र था, सब कुछ गायब हो चुका था। वो अब न सिर्फ गरीब था, बल्कि करीम बख्श से भी ज्यादा गरीब और बेसहारा हो गया था। गांव वाले इसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे और कोई इसे पनाह देने को तैयार ना था। वो भूखा प्यासा सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा। इसकी आंखों में अब हवस के बजाय खालीपन और भूख के सिवा कुछ ना था। वो हर गुजरने वाले से तरस की भीख मांगता, मगर सब उसकी हवस का अंजाम जानते थे। इसकी हालत अबतर हो चुकी थी। वो कभी हंसता, कभी रोता, और अपने खोए हुए खजानों को हवा में तलाश करता। करीम बख्श ने जब सेठ की ये हालत देखी तो उसका दिल भर आया। इसकी आंखों में इसके लिए अफसोस और शफकत थी। इसने अपने घर से गर्म खाना भिजवाया और इसे अपने घर आने की दावत दी। सेठ नूर अल-दीन शर्मिंदा होकर सर झुकाए इसके घर आया। इसकी जिंदगी ने इसे ये सबक सिखा दिया था कि असल दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि दिल के सुकून और कनात में होती है।
کریم بخش نے اسے پناہ دی، اس کی دیکھ بھال کی، اسے صاف لباس پہنایا اور اسے اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلایا۔ اس نے سیٹھ نور الدین کو اپنے پاس ہی رکھا، اسے زندگی گزارنے کا ایک نیا موقع دیا اور اسے مسلسل یہ سمجھاتا رہا کہ ماضی کو بھلا کر حال کو بہتر بنانا چاہیے اور سچی خوشی مال میں نہیں، نیت میں ہے۔ سیٹھ نور الدین نے اپنی باقی زندگی توبہ میں لوگوں سے معافی مانگتے اور اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرتے گزاری، مگر اسے کبھی وہ دلی سکون حاصل نہ ہو سکا جو کریم بخش کو اس کی قناعت اور نیکی کی بدولت حاصل تھا۔ اس کے بیرونی حالات تو بدل گئے مگر اس کی روح پر لالچ کے زخم ہمیشہ باقی رہے۔ اس کا دل کبھی مکمل طور پر مطمئن نہ ہو سکا کیونکہ اس نے ایک بار جو ہوس کی آگ اپنے اندر بھڑکائی تھی وہ مکمل طور پر ٹھنڈی نہ ہو سکی۔ یہ کہانی ہمیں ایک حقیقت سکھاتی ہے کہ لالچ انسان کو کبھی سیراب نہیں کرتا بلکہ اسے مزید ہوس کی گہرائیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ لالچ کی آگ انسان کے اندر کی نیکی اور اطمینان کو جلا دیتی ہے اور اسے صرف مزید کی طلب میں رکھتی ہے۔ قناعت اور صبر ہی اصل دولت ہیں جو انسان کو دلی سکون اور حقیقی خوشی دیتے ہیں۔ لالچ کا انجام ہمیشہ تنہائی، پچھتاوا اور تباہی ہوتا ہے، جبکہ نیکی اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور دائمی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ جو دوسروں کا بھلا سوچتا ہے اور جائز خواہش رکھتا ہے، اللہ اس کا بھلا کرتا ہے اور اسے بے شمار طریقوں سے نوازتا ہے۔ یاد رکھو، لالچ بلا ہے۔ اس کہانی سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان کی اندرونی حالت اس کے بیرونی حالات سے زیادہ اہم ہے۔ امید ہے کہ اپنے اس کہانی سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو ابھی ہمارے چینل کہانیوں کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ کا ایک لائک اور ایک شیئر ہماری بہت حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ شکریہ۔